शाहजहान दा दौर सी और लाहौर दे बहुत वड्डे सूफी हज़रत मियाँ मीर बाला पीर जिन्हों आख्या जाता है रहमतुल्लाह ताला अलैह, जेड़े कि बादशाह वक़्त शाहजहान दे भी रूहानी पेशवा सन और लाहौर दे विच एक बहुत वड्डे उसे समय दे आलमे दीन सन जिन्हां दा इसमें गिरामी सी मियाँ वड्डा शेख इस्माइल। उंज अखवांदे सन, असल उन्हां दा नाम शेख इस्माइल सी। जवां दा बौल हाँ जी ते खोता राखा। जमां दे सत्तू बना के पे खाने, कोई टाइम वो सत्तू पी भी लैने घोल के बई शक्कर पा के, ते कुछ जेड़े सत्तू ने ना उन्हां च शक्कर ते घ्यो पा के तो चमचियां नाल खा लेने। हाँ जी खोते दी खुराक के जौं जेड़े ने हाँ जी वो तो छड्डेगा ना, दिन चढ़दे नूं ओहदी राखी दे नाल सिलसिले जी सारा खा जाएगा। हाँ जी जिवें साडे मुल्क च हाँ सूरत हाल है, असां भी यही अज तक कीता ना। असां भी ये पाकिस्तान साडा एडा सोहना मनमोहना मुल्क सी, ये जमां दा बोल ही सी और इहदे उत्ते असां मतलब राखे वो बिठाते। ठिंडा बड़ा कर्मा वाला शहर है जी, उत्थे साडे हाजी रतन जी दा मज़ार है जेड़े हिंदुस्तान दे पहले मुसलमान सन। खाजा दी अजमेर बठिंडा रतन दा ते भेत किसे नहीं पाया फकर दे जतन दा। खट्टू आवे डरदा ते मखट्टू आवे लड़दा। जिन्हें हिला छड़ी लोई ओदा की करूगा कोई। ते जेड़ा नखट्टू है जिन्हें करना कख नहीं। भुखा जट मूली खाए हाँ जी ते मूली भुख वधेरी लाए। दरिया दे विच रह के ते मगरमच्छ नाल वैर नहीं पाईदा वे मां घोली जाई। हाँ जी हाँ जी ते एदा की तर्जमा है? वे मां तेरे तो कुर्बान होवे मेरी गल सुन। बारी वरी कां बोलिया ते उस फेर भी आख्या कां भई दित्ती खल ना खा ते कोलू चटन जा। ओ चल मेरे नू चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। प्यारे वेखन वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले ताडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। प्यारिओ साडी ये बेनती है भई साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल लगा होया घंटी दा निशान जरूर दबाया जे। प्यारिओ साडे विलॉग्स नूं लाइक ते शेयर भी करिया करो ते अपने कमेंट्स सानूं जरूर भिजवाया करो जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब हुंदे ने ते नाले असी तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गलबात नूं अपने विलॉग्स नूं मज़ीद निखारन शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। प्यारिओ कल वाले साडे विलॉग दे विच असां तुहाडा भिजवाया होया एक अखान तुहाडे हजूर बयान कीता। अखान इस तरह सी भई जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे। साडे कुछ मित्रां ने यह हुक्म दिता है भई छज्जू भगत कौन सन ते उन्हां दा चुबारा कित्थे सी ते ये छज्जू दे चुबारे तो की मुराद है। इनू ज़रा मज़ीद नखेड़ के असी तुहाडे हजूर बयान करिए। ਇਹਦਾ वाजबी तारफ ते बाबा जी एहसान बाजवा साहब ने अखान का तर्जमा करदियां होयां तुहाडी सेवा 'च बयान कर ही दिता सी, जिहदे तो ये तो साबित हुंदा है कि छज्जू भगत अल्लाह दे नेक बंदे सन, हिंदू सन, लेकिन खुदाए वाहिद नूं मनदे सन और बहुत सारे उन्हां दे वक़्त दे जिहड़े उस वेले दे मुस्लिम अकाबर औलियाए किराम सन, उन्हां दे नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सलूक मिलना वरतना। बल्कि इत्थों तक असां ते पढ़िया तवारीख दे विच इतिहास ये सानूं दसदा है भई
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸਨ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਈਲ। ਉਂਝ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਕ ਮਤੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਨ ਔਰ ਲੁਹਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਵੇ ਬਾਲਾਈ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ ਮੀਆਂ ਵੱਡਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੱਦਸ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ, ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਾਵਲ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਕਾਬਰ ਔਲੀਆ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਾਮਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ। ਕੰਮ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਤ ਉਹਦੀ ਭਾਟੀਆ ਸੀ। ਭਾਟੀਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਕਈ ਦੋਸਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਜੱਜ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੱਜੂ ਭਗਤ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਜਰਦ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਤਲੀ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਹੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਲਾ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੀੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਬਰ ਉਲਾਮਾਏ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬਾਲਾ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ। ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਕਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰਾਕਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਔਲੀਆ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਖਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਜਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਲਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਖਤਰੀਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰਾ
ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਾਬਰ ਔਲੀਆ ਔਰ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਕਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਅਖਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਕਾਫਤੀ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਜਵਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, की हाल है? खैरी आओ जी। जी अल्लाह पाक दा करम जी, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕੁਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਾਬ, ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਪਸਰੂਰ ਚੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਅਖਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੇ ਸਲਾਮ। ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਅਖਾਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਵਾਂ ਦਾ ਬੌਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੋਤਾ ਰਾਖਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਗਣ, ਫਿਰ ਚੇਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ। ਜੀ। ਚੇਤਰ ਚ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਫੱਗਣ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੇਤਰ ਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਭੜੋਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ, 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਹੋਇਆ। ਤੇ 12ਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। 13ਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 12ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਦਾਣੇ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਜਿਹੜਾ- ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਖੋਟੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਂ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਵਿਸਾਖ ਚ। ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੌਂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤੂ ਬਣਾਣੇ। ਕਣਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੌਂ ਅੱਛਾ, ਪਿਆ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜੌਂ ਪਿਆ ਲੈਣੇ, ਨਾਲੇ ਜੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤੂ ਬਣਾ ਲਗੇ ਪਏ ਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੱਤੂ ਪੀ ਵੀ ਲੈਣੇ ਘੋਲ ਕੇ, ਬਈ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਜੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੌਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਹਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਉਹ
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੌਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬਿਠਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ, ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਚਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ ਬਹਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਜਾੜ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪੂ ਖਾ ਖੂਬ ਛੱਡੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਫਜ਼, ਆਪਣਾ ਕਾਇਦ, ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਹਨੁਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੋਤਾ ਜਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਂ ਦੇ ਬੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਖੋਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਾਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਵਾਹ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਮੁਰਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਜਾ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਤਨ ਦਾ, ਤੇ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਕਰ ਦੇ ਜਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਖਾਨ ਜਨਾਬ ਭਜਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਭਈ ਖੱਟੂ ਆਵੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਮਖੱਟੂ ਆਵੇ ਲੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੱਟੂ ਖੱਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕੇ ਚੰਬੇਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਖੱਟੂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਖੱਟੂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਖੱਟੂ ਯਾਨੀ ਮੀਮ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ 'ਚ ਨੰਨੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨੰਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਮੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਖੱਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੱਟਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਟ ਟੁਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਆਉਣਾ, ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੱਠ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਰੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਖਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪੈ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਏ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿਲਾ ਛੱਡੀ ਲੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਖੱਟੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਤੜੇ ਬਸੰਤੇ ਰਿਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੂਰੇ ਦੋ ਮਾਰ ਲੈ, ਦੋ ਖਾ ਲੈ, ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਈਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਟੂ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਊ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੱਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਹਯਾਤੀ ਬਤਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ
ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਅੱਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੱਟੂ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜਾਕਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਕਾ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੂਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਖੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਜੱਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲੀ ਖਾਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੂਲੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਰੀ ਲਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਸੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 47 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਸੂਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੈਨਾ ਹਰੀ ਆਣਾ, ਹਰੀ ਮੈਨਾ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਰੱਬ, ਤੇ ਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ, ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋ ਪੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ, ਕੋ ਜੀ ਹਨੇਕਤਾ, ਹਾਂ, ਤੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਘੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਾ ਕੋ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, 100 ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧੋ ਕੇ ਔਲੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਡੌਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੌਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮੁਕਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੋੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੀ, ਉਹ ਕੁਤਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਘਰੋਂ ਆਪੜਿਆ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਮ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਲ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਛੱਡਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਜੱਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, 12 ਪਿੰਡ ਨੇ। 12 ਵਾਲੇ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਖਾਣ ਭਜਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੈਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲਾਕਤ ਖੇਜ਼ੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤੱਕਾ ਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੇ ਮਾਂ ਘੋਲੀ ਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋਲੀ ਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੇ ਮਾਂ ਵਾਰੀ, ਵੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇ ਜੀਣ ਜੋਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇ ਜੀਣ ਜੋਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੇ ਜੀਣ ਜੋਗੀਏ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਡੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਘੋਲ ਕਮਾਈਆਂ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਘੋਲੀ ਜਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਮੈਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਜੱਟ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਭਜਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਭਈ 12 ਵਰੀ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੁਨਸਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਨਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਨਸਲਾ ਜਿਹਦੀ ਭੈੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਕਿਸੇ 12 ਸਾਲ ਵੰਝਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਡਿੰਗੀ ਪੂਛਲ ਦੀ ਧਿੱਕ ਧੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਨਸਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਨਸਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਬਿਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। 12 ਸਾਲੀ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਨਜਾਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ, ਇੱਕ ਬਦ ਫਿਤਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਨਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਦੀਆ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਦਿੱਤੀ ਖੱਲ ਨਾ ਖਾ ਤੇ ਕੋਲੂ ਚਟਣ ਜਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲ ਦਿੱਤੀ ਖੱਲ ਨਾ ਖਾ, ਦਿੱਤੀ ਖਲ। ਹਾਂ, ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀ ਖਲ ਨਾ ਖਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਭੈੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਟਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਰਾਜ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਜਾਏ, ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤ ਨਸਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਅਖਾਣ ਚ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਲ ਦਾ ਲੋਕੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲੂ ਚੱਟਣ ਮਤਲਬ ਰਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਨੌਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੌੜੀ ਖਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਖਲ। ਤੇ ਇਹ ਖਲ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਮਸਲਨ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੌਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲੂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਟੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਢੱਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਘਰ ਨਿਹਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਹਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਯੱਸਰ ਨਿਹਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਤਗੋ ਦਾਓ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਈ ਦਿੱਤੀ ਖਲ ਨਾ ਖਾ ਤੇ ਕੋਲੂ ਚੱਟਣ ਜਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਠਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ